哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。如果我们可以到今天有身体健康，有平安喜乐，一切都是主的恩典，主的看顾。我们今天下午要感谢我们的神，我们要全心全意来敬拜他。我们一起唱一首歌，我在这儿。哈利路亚！我们要来敬拜我们的神，我们要感谢，因为他是美好的神。哈利路亚！在这舍一粒恩典，我在这舍一粒慈爱，主耶稣，我如此感恩，都以你丰盛恩典。我在这，我在这舍一粒恩典，我在这舍一粒慈爱，主耶稣，我如此感恩，都以你丰盛恩典。感谢我们的神。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这一次的恩典是我的唯一王，我赞美你直到永远。舍一粒恩典，我在这舍一粒慈爱，主耶稣，我如此感恩，都以你丰盛恩典。感谢耶稣，献上我们的感谢，哈利路亚，他美好的神，哈利路亚，感谢耶稣，这一切的恩典是我的唯一王，我赞美你直到永远。献上我们的感谢，感谢耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这一次的恩典是我的唯一王，我赞美你直到永远。哈利路亚，主啊，我们能够在这里，因为是你的恩典，因为是你的大慈爱，主啊，因此我们要感谢你，我们要赞美你，我们要敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢主，哈利路亚。主啊，现在我们要开始我们的崇拜会。愿你领导我们的崇拜会，主啊，从开始到末了。你恩膏我们大家，恩膏你的仆人，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。哈利路亚，阿门。弟兄姐妹们，你们要愿意
不断来跟随我们的主吗？虽然在世界上有很多困难，有很多疾病，也有新冠病毒，我们相信有主在我们同行，我们的一路有平安喜乐。所以呢，我们要不断来跟随他，我们要坚定来跟随我们的主。哈利路亚！我们一起唱一首歌。我决定要跟随耶稣。我们一起来唱呀！哈利路亚！我们拍手。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头。虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随。永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后；十架在前面，世界在背后；十架在前面，世界在背后。永不回头，永不回头。再一次，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后；十架在前面，世界在背后；十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。哈利路亚！我们要不断来跟随我们的主，因为他是美好的神，他脸上的神。接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们要继续唱一首歌，基督是我们的满足。世上没有什么能带给我们满足，只有耶稣。哈利路亚！我们就一起来唱。哈利路亚！你是我江山，是我为你所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在圣殿中，我灵歌唱，永不回头，我的自由，基督。我满足，基督，你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你，基督我全所有，救恩喜乐在于这盼望永不止息，天堂是我家，暴风雨中，我灵歌唱，与你同行，荣耀归给上。
督，你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。基督，基督，使我满足。基督，你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于基督，基督使我满足，基督。你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。哈利路亚！弟兄姐妹们，在世上没有什么能让我们满足的，金钱不能使我满足，地位也不能使我满足。我们的心中的空虚无法再忍受，唯有主的爱是那样的美好的，因为有他，我一生最好的朋友，在他右手中有永远的福。感谢主，因为只有他是我们的心里的满足。我们要不断来跟随他，因为只有是我们一切的一切。哈利路亚！我们要感谢他。哈利路亚！哈利路亚！感谢你，主啊，只有你是我们的满足。哈利路亚！我们一起来说，基督，你是我们的满足。哈利路亚！基督使我满足，基督你使我心满足，我一切所需在
督，你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你，一切做基督使我满足，基督使我满足，基督你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你，基督，基督使我满足，基督你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于在一切基督使我满足，基督使我满足，基督你使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。哈利路亚！感谢赞美你主啊，我们感谢你主啊，你是因为有你啊主，我们有满足，有平安喜乐主啊，感谢你主啊，你除去我一切的捆绑，我感谢你，是因为你，我们可以成为一个属灵生长的得胜者主啊，感谢赞美你主啊，一切荣耀都归给你主啊，主啊，我们已经赞美你主啊，我们相信你与我们同在主。主啊，接下来我们需要你的话语，你的话语是我们的力量。感谢你主啊，我们要安静坐下来，来领受你的话语。感谢你主，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan. 赞美主， Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. 我非常感恩。 Kembali sore hari ini kita bertemu lagi dalam siaran online. 今傍晚我们有会面在这个晚上的崇拜会。 Karena situasi keadaan yang memang mengharuskan untuk kita seperti itu. 因为现在的情况是我们还进行如此。 Tapi apapun itu, 无论如何呢， percayalah bahwa Tuhan memberkati kita juga dengan firman-Nya. 我们要深信我们的主通过他的道祝福了我们。 Sore hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. 今傍晚的话语呢，我们要将从路加福音第6章38节。 Adalah sangat menyenangkan kalau kita boleh menerima sesuatu. 非常的喜乐，如果我们能够得着， Apalagi sesuatu yang kita inginkan. 尤其是我们所盼望的。 Dan bukankah itu juga yang sering kita doakan kepada Tuhan? 这也是我们不断的向主呼求，是吗？ Supaya Tuhan memberkati kita. 好让主仍然祝福我们。 Firman Tuhan sore hari ini dalam Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, 今傍晚的神的话，从路加福音第6章38节告诉我们， di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 你们要给人，就必用给你们的，并且用射住的渗透，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量具量给人，也必用什么量具量给你们。 Firman Tuhan sore hari ini mengajar kita bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. 神的话今傍晚教导我们，好让我们如何得着祝福。
Bukankah itu yang memang kita inginkan? 这不是我们所盼望的吗？ Sebagaimana kita sering berdoa kepada Tuhan seperti itu. 我们经常向神呼求的是吗？ Lukas 6 ayat 38 berkata kepada kita, 路加福音6章38节告诉， berilah dan kamu akan diberi. 那么我们要给人呢，那么我们必得着。 Ayat ini menjelaskan kepada kita 在这个境界教导我们， bagaimana kita dapat menerima sesuatu. 好让我们怎样得着。 Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, berilah. 我们这样做的是什么呢？神的话告诉我们，我们要给人。 Adalah sesuatu yang sangat menyenangkan sebenarnya kalau kita bisa memberi. 如果我们能够给人呢，是一种欢喜的这个心。 Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, 在使徒行传20章35节， ayat 35 bagian akhir katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima sebenarnya. 在这下半段就是说，是比受更为有福。 Jadi adalah sesuatu yang sangat menyenangkan kalau kita bisa memberi. 如果我们能够给人呢，是一种欢喜的心。 Pada saat kita memberi, 当我们给人的时候， kalau kita melakukan hal itu, 如果我们这样的做下去， firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 38 tadi katakan, 神的话在路加38节说， maka kita juga akan diberi. 所以我们也得着。 Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati? 那么我们要做的什么，好让我们得着祝福呢？ Apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima dari Tuhan? 我们要做是什么，好让我们能够领受从主而来？ Firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita harus memberi. 那么神的话教导我们要给人。 Kalau Tuhan membalas apa yang kita lakukan, 如果神报复给我们我们所给人的呢？ dikatakan di dalam Lukas pasal 38 yang kita sudah baca tadi, 路加38节，刚才我们读到的说， suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. 就是说用十足的渗透，连摇带安，上溅下流的倒在你们怀里。 Kita melihat bahwa kalau Tuhan memberkati kita, 我们看当主祝福我们的时候呢， Tuhan membalasnya berlipat-lipat ganda. 神呢充分的被给我们， Oleh karena itu kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, 所以我们要神祝福我们的话呢， jadilah anak-anak Tuhan yang tahu memberi. 成为神的子女，我们要懂得怎样给人。 Yesus memberi contoh kepada kita. 耶稣给我们榜样， Bagaimana dia memberikan hidupnya untuk kita. 他怎样把他的生命、他的生活赐给了我们， Dia memberikan segala yang dia punya untuk kita. 他把他所有的一切都给了我们。 Seringkali kita hanya memberi sedikit, kita sudah merasa memberi yang begitu banyak. 所以我们通常给了一点点，我们觉得我们已经给很多了。 Dalam firman Tuhan kalau kita melihat, 如果我们通过神的话来看， rupanya ada tingkatan level dalam memberi. 其实有一些辈分在我们给人。 Ada pemberian berupa memang itu kewajiban bagi kita. 也所以是我们的任务给人， Pemberian karena komitmen kita. 也所以是我们已经答应了别人，所以我们要给。 Tapi tahukah saudara, 但弟兄姐妹，你知道吗？ itu adalah pemberian yang paling rendah. 这是最低钱的给人的份， Persepuluhan. 也就是说舍一奉献， Janji kita kepada Tuhan 我们跟主许愿的。 adalah pemberian yang mungkin sering kita lakukan. 也许这是我们通常所做到的。
tapi itu adalah kewajiban dan komitmen kita kepada Tuhan. 但是这是我们的任务，这是我们对主负责的。 Sekalipun kita sudah melakukannya, 虽然我们已经做到了这一切， itu adalah satu pemberian yang sebenarnya levelnya paling rendah dari segala pemberian. 但是这个是最低倍的份呢，我们能给人的。 Tapi seringkali kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik. 但是通常呢，我们觉得我们已经把最好的献上了。 Kita sering merasa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau sepenuhnya. 我们自己觉得哇，我们已经做到了神要我们做的。 Karena itu saudara, 因此弟兄姐妹， tidak cukup kita melakukan pemberian yang hanya merupakan kewajiban atau komitmen kita sendiri kepada Tuhan. 我们不单单只是要给我们所已经是我们的任务，或者我们已经答应人的， Kita harus terus meningkatkannya. 我们就要提高， Ada pemberian yang lebih baik lagi daripada itu. 就是比这一些更好的。 Bukan berarti sekalipun pemberian yang merupakan kewajiban kita itu yang terendah, 虽然我们的任务是给的是最低分的呢， kita boleh tidak melakukannya. 我们就好像不要进行， Kita harus melakukannya karena itu kewajiban kita. 这是应当我们进行的，因为那是我们的任务。 Tapi ada pemberian yang lebih baik lagi yang harus kita lakukan 但是有比这更好的呢，我们 dari 应当 apa 给， yang kita harus lakukan sebagai kewajiban kita 成为我们的责任， atau komitmen kita. 或者我们答应人， Itu pemberian sukarela. 这就是情愿给 Satu 人。 pemberian yang kita lakukan dengan senang hati, 这是我们以愉快的心情呢给了别人， bukan karena kewajiban kita, 不是因为我们的任务， bukan karena nasar kita atau komitmen kita, 不是因为我们的祈愿或者我们已经答应别人， tapi sesuatu yang dengan rela hati kita ingin berikan. 但是我们真正的情愿从我们的心底 Pemberian seperti ini 这样的给， adalah pemberian yang semakin menyenangkan hati Tuhan. 这是神所喜悦的。 Paulus dalam suratnya kepada Filemon 1:14 berkata, 使徒保罗在这个腓利门告诉， dikatakan, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. 但不知道你的意思，我不愿怎样行，叫你的上行不是出于勉强，乃是出于甘心。 Kita melihat Paulus mengingatkan Filemon, 我们看使徒保罗在提醒腓利门， ada pemberian yang bisa dilakukan karena terpaksa. 有一些呢，这个给人呢是被勉强的， Tapi Paulus tidak menyukai hal itu. 但是使徒保罗不喜悦这样的， Karena itu dia berkata kepada Filemon, 所以他对腓利门说： kalau engkau melakukannya, 如果你做呢， lakukanlah itu dengan sukarela. 就是要甘心的给， Karena itulah yang lebih baik. 这就是更好的。 Jadi saudara, kita melihat ada pemberian-pemberian yang dapat kita lakukan dan harus kita lakukan untuk kita bisa berikan yang semakin baik kepada Tuhan. 所以我们有一些能够做到的呢，就是应当做跟我们愿意做的呢，给神。 Kemudian ada lagi pemberian yang lebih tinggi lagi. 有给的这个份呢更高的。 Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, 如果我们看腓立比书的第1章， dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 我们看腓立比书第2章，从第1节到第4节。你们腓立比2腓立比书第2章第2节到第4节，你们就要厌念相同，爱心相同，有一样的心事，有一样的意念，使我们的喜乐可以满足。凡事不可借胆，不可贪图虚浮的荣耀，只要诚心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Kita melihat Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ini berkata, 腓立比在第2章告诉我们， bagaimana kita harus mencari kepentingan orang lain, 我们怎样也是顾到别人的事， tidak mencari kepentingan sendiri, 不要单单顾我们自己的事， memperhatikan kepentingan orang lain, 也看到别人的需要， dan mengutamakan orang lain. 我们要以别人为重。 Saudara, inilah yang terus harus kita tambah-tambahkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 这是神加添在我们身为他的信徒， Kita semakin tahu memperhatikan kepentingan orang lain. 我们更明白、更了解怎样照顾别人 Dan 的需要， mengutamakan orang lain dalam hidup kita. 我们把别人为重， Kepentingan kita semakin berkurang. 我们自己的事呢更化为小。 Itulah pemberian yang semakin menyenangkan hati Tuhan. 这是神所喜悦的， Dan yang terakhir, pemberian yang paling tinggi. 这最高的给。 Bagaimana firman Tuhan berkata, kita mempersembahkan bukan saja sebagian hidup kita, 这我们献给神，不只是我们一部分的生活， tapi mempersembahkan seluruh hidup kita. 我们把我们完全的生活献给神。 Itulah yang kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1. 我们在罗马书第12章第1节， Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Persembahkanlah tubuhmu, 就是将你的身体献上， persembahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. 我们把我们的完全生活交给神， Itulah pemberian yang tertinggi 这是 yang harus kita lakukan. 这是最高峰，我们能给的给神。 Paulus dalam Galatia pasalnya yang kedua 20 berkata, 在使徒保罗在加拉太书第2章20节告诉我们， dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Firman Tuhan berkata kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 神的话在告诉我们，我们要把我们的生活呢完全献给神， Bukan sebagian hidup kita, 不只是一部分， tapi seluruh hidup kita. 但是完全， Sehingga bukan kita lagi yang hidup di dalam kita,
所以不当我们自己再活在我们自己里面， tapi Kristus yang hidup di dalam kita. 但是基督活在我们里面， Itulah yang harus kita kejar. 这是我们应当所追求的， Itulah yang harus kita lakukan. 这是我们应当所做的。 Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita 所以神的话在提醒我们， bagaimana kita harus kudus dalam seluruh kehidupan kita. 所以我们应当在我们完全的生活里要洁净， Setiap hari 每一天， semakin kita tambah-tambahkan 好让我们能够加添， sehingga kita benar-benar boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan 好让我们能成为神的荣耀。 dan kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. 我们把我们的完全的生活 Karena 献给 memang 主， hidup kita adalah Tuhan yang punya. 因为我们的生活的确是神的。 Terpujilah Tuhan. 我们赞美我们的神。 Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头祷告。 Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan 我们非常感谢感恩主， buat sore hari ini. 今傍晚 Kami boleh lagi mendengar firman-Mu. 我们再能够听到主的话。 Tuhan, 主啊， ajar kami memberi. 教导我们如何给人， Ajar kami semakin tahu memberi ya Tuhan. 好让我们更了解、更明白怎样给人， Bukan hanya kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan. 不只是我们的任务， Tapi lebih daripada itu Tuhan. 超过这一切。 Kami mau lakukan supaya hidup kami boleh kami persembahkan seluruhnya bagimu. 我们要做这一切，好让我们的生活呢，能成为我们献给主的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami tahu Tuhan, 我们知道 hidup kami 我们的生 ada 活 dalam tangan Tuhan. 在你的大能手中， Hidup kami ada dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. 我们的生活就在主你的手里， Engkaulah yang akan memberkati kami. 你将会赐福我们， Karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan 所以 Tuhan. 我们把我们的生活献给主你， Terpujilah namamu. 赞美主名， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Sekarang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa. 我们要领受天父的祝福， Kasih sayang dari Yesus Kristus 主耶稣基督的慈 dan 爱， Allah Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya. 直到永远。 Dalam nama Tuhan Yesus 主 Kristus. 耶稣基督的生命， Semua yang berkata, 我们信他的 saya 说， berkata, amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 弟兄姐妹，大家晚上好，上帝祝福我们每一位。